यात्रीओ माटे माठा समाचार। भारतीय रेलवे भाड़ामां करशे वधारो। एरपोर्टनी माफक रेलवे यूजर चार्ज मुसाफरो पासेथी वसूलवानो निर्णय। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भारतीय रेलवेमां लागू कराशे। रेलवेना आधुनिकीकरणना मुद्दे नीति आयोगना सीईओनी जाहेरात। 30,000 करोड़ खानगी रोकाणनी आशा। मोदी सरकारने जोरदार झटको। कृषि अध्यादेशना विरोधमां हरसिमरत कौर आपशे राजीनामुं। भाजप अने अकाली दळ वच्चेना मतभेदो આવ્યા બહાર। जया बच्चन पर हवे जया प्रदाना प्रहार। कह્યું आजम खाने टिप्पणी करी त्यारे क्या हता जया वर्सेस जया। मुंबईमां आज मध्यरात्रिथी कलम 144 कोरोनानी स्थिति विकट बनता महाराष्ट्र सरकारनो निर्णय। विश्वमां कोरोनानी संख्या 3 करोड़ने पार पहोंची। यूएन चीफे કહ્યું महामारी सामे लड़वुं हशे तो विश्वए एक थवुं पड़शे। नमस्कार, स्वागत है आपनु। आप जोई रह्या छो मंतव्य लाइव। आपनी साथे हूँ छुं जिज्ञा। समाचारनी शरूआत करीशुं। रेलवेना यूजर्स माटे आ माठा समाचारो आवी रह्या छे। रेलवे मुसाफरो माटे माठा समाचार आवी रह्या छे। भारतीय रेलवे भाड़ामां वधारो करवामां आवशे। कोरोना काळमां पण भाड़ा वधारवानो आ निर्णय करवामां આવ્યો છે। एरपोर्टनी माफक हवे रेलवेमां यूजर्स चार्ज लागशे। प्राइवेट ट्रेनोनुं भाड़ुं मार्केट प्रमाणे नक्की कराशे। आ महत्वपूर्ण अने मोटा समाचार रेलवेना मुसाफरोने आंचको आपे तेवा आ माठा समाचार आवी रह्या छे। भाड़ामां वधारो थवा जई रह्यो छे। भारतीय रेलवे भाड़ामां वधारो करवा जई रह्युं छे अने आगामी समयमां आ भाव वधारो लागू पड़शे। कोरोना काळमां पण भाड़ा वधाराना आ निर्णयथी रेलवेमां मुसाफरी करता लोकोने आंचका समान आ समाचारो छे। संवाददाता केतन जोशी जोड़ाई गया है। केतन, जणाવો શું છે વધુ જાણકારી? જી કેતન, જણાવો શું છે વધુ વિગતો? જ્યારથી શરૂ થશે ત્યારથી આ માઠા સમાચાર સાંભળવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે નીતિ આયોગ અને રેલવે અધિકારીઓ વચ્ચે આજે બેઠક મળી હતી અને એ બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે રેલવેની આવક કેવી રીતે વધારવામાં આવે અને તેને લઈને પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ પણ ની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી અને બીજી તરફ એરપોર્ટમાં જેમ યુઝર્સ ચાર્જ લેવામાં આવે છે તે પ્રકારે જ રેલવે સ્ટેશનો પણ ખાતે પણ યુઝર ચાર્જ લેવામાં આવશે અને તે માટે 1050 સ્ટેશનો શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે અને આ જે સ્ટેશનો પર જે રેલવે ટ્રેનો જે પસાર થશે ત્યાંથી 10 થી 15% જેટલા સ્ટેશનો તેમાં યુઝર ચાર્જ લેશે અને તેના કારણે રેલવેના ભાડામાં વધારો થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। બીજી તરફ ક્યારથી આ લાગુ થશે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ લગભગ એમ કહી શકાય કે આ જ્યારથી કોરોના કાળ પૂર્ણ થશે અને સંપૂર્ણપણે રેલવે જ્યારે ટ્રેક ઉપર દોડતી થઈ જશે ત્યારથી આ ભાવ વધારો લાગુ કરવામાં આવી શકે છે। બીજી તરફ પ્રાઇવેટ ટ્રેનોના ભાડાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને તેમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે પ્રાઇવેટ ટ્રેનોમાં માર્કેટ પ્રમાણે જેમ કે સ્ટોક એક્સચેન્જની અંદર જો ભારે લેવાલી હોય તો જેમ ભાવ વધારો ઉપર નીચે થતો હોય છે તેવી જ રીતે અહીંયા પણ આ જ પ્રકારે કે જેમ કે દિવાળીના સમયે જ્યારે ટિકિટોની માંગ વધારે હોય છે ત્યારે ભાડું વધારે ચાર્જ કરવામાં આવશે, એટલે પ્રાઇવેટ ટ્રેનો પોતાની રીતે ભાડું નક્કી કરી શકશે તે પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, એટલે ભાવ વધારો તેના આધારે રાખવામાં આવ્યો છે। આભાર કેતન તમામ જાણકારી આપવા માટે। કોરોના કાળમાં પણ ભાડા વધારવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। Kind initiative in the country where private entities will source and operate modern technology trains. They will source and operate modern technology trains for undertaking passenger business using Indian Railways infrastructure. Mean that you will have quality trains, new technology, and they will use railway infrastructure, and therefore concessionaire will be free to charge market-linked fares to passenger, and they will be providing value-added services
for food, comfort, entertainment, for individualized and enhanced passenger experience. This would mean that you will have quality trains, new technology, and they will use railway infrastructure, and therefore concessionaire will be free to charge market-linked fares to passenger, and they will be providing value-added services for food, comfort, entertainment, for individualized and enhanced passenger experience. પહેલા એરપોર્ટ પછી કેટલાક પીએસયુ અને ત્યારબાદ બીએસએનએલ તેમજ એમટીએનએલના ખાનગીકરણનો પ્રયાસ અને હવે મોદી સરકારે આ એક નવો નિર્ણય કર્યો છે. રેલવે મંત્રાલયે કનોટ પેલેસ સ્થિત નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશનને વેચવા કાઢ્યું છે. ખાનગી ટ્રેનો દોડાવ્યા બાદ હવે સ્ટેશનો વેચવાનો પ્રારંભ. મોદી સરકારે નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન વેચવા કાઢ્યો. ખાનગીકરણના સિલસિલામાં પ્રી બીડ મીટિંગ. કેન્દ્ર સરકારે હાલમાં જ અમદાવાદ, લખનઉ અને જયપુર સહિત દેશના 6 એરપોર્ટનું ખાનગીકરણ કર્યું હતું, જે બધા જ અદાણીએ ખરીદી લીધા હતા અને હવે દિલ્હીના કનોટ પ્લેસ સ્થિત નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશનને વેચવા કાઢ્યું છે. અગાઉ જેમ અદાણીએ તમામ રેલવે સ્ટેશન ખરીદી લીધા હતા, તેમ આ રેલવે સ્ટેશનને ખરીદવા પણ અદાણીએ રસ દાખવ્યો છે. રેલવે મંત્રાલયે રેલ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ હાલમાં જ નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશનના ખાનગીકરણના સિલસિલામાં એક પ્રી બીડ મીટિંગનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં અદાણી જૂથના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન ખરીદવા કંપનીમાં સ્પર્ધા. પ્રી બીડ મીટિંગમાં દેશ વિદેશની 20 કંપનીઓએ લીધો ભાગ. અદાણીની સાથે ફ્રાન્સની રેલવે કંપની પણ અગ્રેસર. 60 વર્ષ સુધી ખાનગી કંપનીને સોંપાશે. નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન વેચવાની પ્રી બીડ મીટિંગમાં દેશ વિદેશની કુલ 20 કંપનીએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં અદાણી સહિત ફ્રાન્સની સરકારી રેલવે કંપની ધ સોસાયટી નેશનલ ડેસ કેમિન, ડે ફેર ફ્રેન્કેસ, અરેબિયન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, હેન્કો રેન્જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, GMR, આઈ સ્ક્વોડ કેપિટલ, JKB ઇન્ફ્રા વગેરે કંપનીના નામ શામેલ છે. આ સ્ટેશન 60 વર્ષ સુધી કોઈ ખાનગી કંપનીને સોંપવાની સરકારની યોજના છે, જેથી તેનો વિકાસ થઈ શકે. સરકાર વિકાસ ન કરી શકી, હવે ખાનગી કંપનીઓ પર આશા. 6500 કરોડના રોકાણની કેન્દ્ર સરકારને આશા. હાલ નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશનની આસપાસ રેલવેની જે કોઈ જમીન છે તે ખાનગી કંપની પાસે જતી રહેશે. આ જમીન ડિઝાઇન, બિલ્ડ, ફાઇનાન્સ, ઓપરેટ, ટ્રાન્સફર મોડેલને આધારે વિકસિત કરવા 60 વર્ષ સુધી કોઈ ખાનગી કંપનીને અપાશે, કારણ કે અત્યાર સુધી સરકાર તેનો વિકાસ કરી શકી નથી. હવે રેલવેને આશા છે કે નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશનમાં આશરે રૂપિયા 6500 કરોડનું રોકાણ થશે. આ પરિયોજના 4 વર્ષમાં પૂરી થઈ જશે. ખાનગી કંપની અહીં કોમર્શિયલ હબ વિકસિત કરશે. આ સાથે ત્યાં વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રવાસી સુવિધાઓ પણ વિકસિત થઈ શકશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. ટ્રેનમાં લાંબુ વેઇટિંગ લિસ્ટ ક્લિયર કરવા માટે રેલવે દેશના સૌથી વધુ વ્યસ્ત રૂટ પર ક્લોન ટ્રેન ચલાવવાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં અમદાવાદથી 3 ટ્રેન મળી ગુજરાતને ફાળે 5 ક્લોન ટ્રેન આવી છે. દેશમાં 20 ક્લોન ટ્રેન દોડાવાશે. 21મીથી શરૂ થતી ક્લોન ટ્રેન માટે 19મીથી બુકિંગ થશે. એકવીસમીથી અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન ફરી ધમધમશે. હાલ 3 ક્લોન ટ્રેનનો થશે પ્રારંભ. ગુજરાતના ફાળે કુલ 5 ક્લોનની ફાળવણી. સુરતને ફાળે 1 અને 1 કનેક્ટિંગ ટ્રેન શરૂ થશે. રેલવે બોર્ડે બહાર પાડેલ આદેશ મુજબ રેલવે દ્વારા 20 જોડી એટલે કે 40 ટ્રેનો શરૂ કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે. આ તમામ ટ્રેનો હાલમાં દોડતી 310 જેટલી ટ્રેનો ઉપરાંત વધારાની હશે. રેલવે દ્વારા શરૂ કરવામાં આવનાર આ 20 જોડી ટ્રેનોમાંથી 19 ટ્રેનોમાં હમસફરના કોચ જોડવામાં આવશે.
આ તમામ ટ્રેનો 18 કોચની હશે, જેમાં 12 કોચ થર્ડ એસીના, 4 સ્લીપરના તેમજ 2 જનરલ કોચ હશે. આ તમામ ટ્રેનો વધુ સ્પીડ સાથે દોડશે. તેના સ્ટોપેજ પણ ઓછા હોવાથી રેગ્યુલર ટ્રેન કરતાં તે વહેલી પહોંચાડશે. શનિવારથી દેશભરમાં શરૂ થશે 80 સ્પેશિયલ ટ્રેન. ગુજરાત પરત ફરી રહ્યા છે શ્રમિકો. ગુજરાત આવવા માટે લાંબુ વેઇટિંગ લિસ્ટ. રેલવેએ શનિવારથી અમદાવાદ સહિત દેશમાં વધુ 80 સ્પેશિયલ ટ્રેનો શરૂ કરી છે. હાલમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકો ગુજરાતમાં પરત ફરી રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદ આવતી તમામ ટ્રેનો હાઉસફુલ છે. ખુર્દા રોડ, અમદાવાદ એક્સપ્રેસ, અમદાવાદ બિકાનેર, અમદાવાદ એક્સપ્રેસ અને અમદાવાદ યશવંતપુર એક્સપ્રેસમાં લાંબુ વેઇટિંગ ચાલી રહ્યું છે, જેને કારણે પેસેન્જરોની સુવિધા માટે રેલવે ક્લોન ટ્રેન દોડાવવાની જાહેરાત કરી છે. અમદાવાદ દરભંગા શુક્રવારે, દરભંગા અમદાવાદ સોમવાર, અમદાવાદ દિલ્હી રવિવારે, બુધવારે, દિલ્હીથી અમદાવાદ સોમવાર અને મંગળવાર, અમદાવાદથી પટના બુધવારે, પટનાથી અમદાવાદ રવિવારે, સુરતથી છપરા સોમવારે, છપરાથી સુરત બુધવારે, જ્યારે બાંદ્રાથી અમૃતસર સોમવાર અને અમૃતસરથી બાંદ્રા બુધવારે ટ્રેન દોડશે. ક્લોન ટ્રેનનું ભાડું વધુ ચૂકવવું પડશે. અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં શરૂ થનાર ક્લોન ટ્રેનોમાં હમસફર કોચ જોડવામાં આવશે, એટલે કે પેસેન્જરોને ભાડું પણ હમસફરનું ચૂકવવું પડશે. એ જ રીતે આ ક્લોન ટ્રેનોમાં ડાયનેમિક ફેર વસૂલ કરાશે કે કેમ તે અંગે હજી સુધી કોઈ નિર્ણય નથી લેવાયો. તેમ છતાં પેસેન્જરોને તો સ્લીપર અને એસી કોચના ભાડા કરતાં 2 થી 3 ગણું વધુ ભાડું ચૂકવવું પડશે તે નક્કી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. લદ્દાખ મોરચે ચીન સાથે ચાલી રહેલા ટકરાવ પર સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે આજે પણ સંસદમાં જડબાતોડ નિવેદન આપ્યું છે. રાજનાથસિંહે કહ્યું કે ચીન સત્તાવાર રીતે જે બોર્ડર નક્કી થઈ છે તેને માની રહ્યું નથી. તેના વાણી અને વર્તનમાં ફેર છે. ચીનની કોઈપણ કાર્યવાહીનો ભારત વળતો જવાબ આપશે. ચીને જ ઉશ્કેરણી કરી છે અને ચીનને જવાબ આપવા માટે સેના તૈયાર છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું છે કે સીમા પર સેના મજબૂત સ્થિતિમાં છે. ભારત તરફથી લશ્કરી કાર્યવાહી પહેલા કરવાઈ ન હતી. પહેલ ચીને જ કરી હતી, પણ સેનાએ ચીનના ઇરાદાઓ પર પાર પાડવા દીધા નહીં. ભારત આ મુદ્દાનો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલ લાવવા માંગે છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ચીન અમારી સાથે મળીને કામ કરે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય સેનાએ નિયમોનું પાલન કર્યું છે, પણ ચીને નિયમો પાળવામાં પીછેહટ કરી છે. ચીનની કાર્યવાહી બંને દેશો વચ્ચે થયેલા કરારનો ભંગ છે, પણ સેનાના જવાનોનો જુસ્સો બુલંદી પર છે. આપણા જવાનો કોઈપણ સંકટનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ છે. नौबत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है. इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है. चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है. सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए. ये दोनों इस बात पर सहमत हैं. अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल रखना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक है. નેપાળને ભારત સાથે સંબંધો સુધારવાની ઈચ્છા હોય તેમ લાગતું નથી. નેપાળ એક પછી એક ઉશ્કેરણીજનક હરકતો કરી રહ્યું છે. નેપાળ પહેલા કાલાપાણી અને લીપુલેખ જેવા વિસ્તારો પર પોતાનો દાવ કર્યો હતો. એ પછી નેપાળે નવો નકશો પ્રસિદ્ધ કરીને આ વિસ્તારને પોતાના ગણાવ્યા હતા. હવે નેપાળે આ નકશાને સ્કૂલના પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ સ્થાન આપી દીધું છે. નેપાળના શિક્ષણ વિભાગે પુસ્તકમાં નેપાળનું જે ક્ષેત્રફળ દર્શાવ્યું છે તેમાં કાલાપાણી અને લીપુલેખના ક્ષેત્રફળનો ઉમેરો છે.
અને પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે લીપુલેખ અને કાલાપાની વિસ્તારની 542 ચોરસ કિલોમીટર જમીન પર ભારતે કબજો કર્યો છે, જે નેપાળનો વિસ્તાર છે. પુસ્તકમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે 1962માં ચીન સાથે યુદ્ધ પૂરું થયા બાદ ભારતના પીએમ જવાહરલાલ નહેરુએ નેપાળના રાજા મહેન્દ્રને ભારતીય સીમાને થોડા સમય માટે રોકવા દેવા અનુરોધ કર્યો હતો. 60 વર્ષ બાદ પણ ભારત નેપાળની આ જમીન પરથી હટવાની જગ્યાએ હવે તેને પોતાના નકશામાં દર્શાવી રહ્યું છે. આ જમીન નેપાળની, જે ભારતને કામચલાઉ ધોરણે નેપાળે આપી હતી. ભારત દ્વારા પૂર્વ આયોજન કરીને નેપાળની જમીન પર દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નેપાળ તેનાથી પણ આગળ વધીને પોતાની ચલણી નોટો પર પણ નવા નકશાને સ્થાન આપવા માટે નિર્ણય કરી ચૂક્યું છે. નવા સિક્કા પર પણ નવો નકશો જોવા મળશે. આમ નેપાળે પોતાની હરકતોથી સાફ કરી દીધું છે કે નેપાળને ભારત સાથે સંબંધો સુધારવામાં કોઈ રસ નથી. ભાજપના સાંસદ રવિ કિશનના નિવેદનની સામે જયા બચ્ચનને ડ્રગ્સ મુદ્દે બોલિવૂડનો બચાવ કરીને ખાસી ચર્ચા જગાવી હતી. હવે જયા બચ્ચન મહારાષ્ટ્ર સરકારના બચાવમાં રાજ્યસભાના મેદાનમાં ઉતર્યા છે. સુપરસ્ટાર બિગ બીના પત્ની અને બોલિવૂડના એક સમયના દિગ્ગજ અભિનેત્રી જયા બચ્ચન આમ તો સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ છે, પણ રાજ્યસભામાં કોરોના મુદ્દે મહારાષ્ટ્રની ટીકા થઈ હતી તો તેમનાથી રહેવાયું નહીં. જયા બચ્ચન રાજ્યસભામાં પોતાની બેઠક પરથી ઉઠીને ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે ભાજપના સાંસદ વિનય સહસ્ત્રબુદ્ધેના ભાષણમાં મહારાષ્ટ્રની ટીકા સંભળાવી હતી. તેઓ અધવચ્ચેથી પોતાની બેઠક પર પાછા ફર્યા હતા અને તેમણે મહારાષ્ટ્ર સરકારનો બચાવ કરતા કહ્યું કે મારો પરિવાર કોરોનાથી સંક્રમિત થયો હતો, તેમની સારી રીતે સંભાળ લેવામાં આવી હતી. મહારાષ્ટ્ર સરકાર સતત એ વાતની કાળજી લઈ રહી છે કે મુંબઈની ગલીઓ નિયમિત રીતે સેનેટાઇઝ કરવામાં આવે. नहीं पता कि बाला साहब की इच्छा क्या थी, उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं. मैं उद्धव ठाकरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ. ठाकरे परिवार और हमारा बहुत गहरा संबंध है और मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि वो सफल रहें, प्रदेश के लिए अच्छा काम करें, उन्नति करें, नौजवानों को नौकरी दिलवाएं, किसानों को राहत दिलवाएं और सबको खुश करें. आपको भी बड़े नेता नहीं जा रहे हैं शपथ. अरे ये सब चीजें मुझसे मत पूछिए. मुझे मैंने बधाई देने के लिए आपको भी इनवाइट किया गया था और सुना है कि अमिताभ बच्चन साहब जा रहे हैं वहाँ पे. नहीं, अमित जी है नहीं, अमित जी शूटिंग कर रहे हैं आउटडोर में. દેશમાં સૌથી વધારે કોરોના કેસ મહારાષ્ટ્રમાં નોંધાયેલા છે. આજે રાજ્યસભામાં આ મુદ્દે મહારાષ્ટ્રનો બચાવ કરતા શિવસેનાના પ્રવક્તા અને રાજ્યસભાના સાંસદ સંજય રાઉતે ભાજપના મંત્રી પર ટોણો માર્યો હતો. રાઉતે કહ્યું કે રાજ્યમાં સાજા થનારા દર્દીઓની સંખ્યા વધી છે. ધારાવી જેવા વિસ્તારમાં પણ કોરોના પર નિયંત્રણ મેળવી શકાયું છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને પણ આ મામલામાં મુંબઈ કોર્પોરેશનના વખાણ કર્યા છે. મહત્વનું છે કે કેન્દ્રના મંત્રી અર્જુન મેઘવાલે કોરોના સામે લડવા પાપડ ખાવાની સલાહ આપી હતી, જેની સામે ભાજપની ટીખળ કરતા સંજય રાઉતે ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા અને કહ્યું કે આટલા બધા કોરોનાના દર્દીઓ શું ભાભીજીના પાપડ ખાઈને સાજા થયા છે? આ કોઈ રાજકીય લડાઈ નથી, લોકોની જિંદગી બચાવવા માટેનો જંગ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા જ્યારે ભાજપના સાંસદોએ કોરોનાના સૌથી વધારે કેસના મામલે મહારાષ્ટ્ર સરકારની ટીકા કરી હતી ત્યારે સાંસદ જયા બચ્ચને ઉદ્ધવ સરકારનો બચાવ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે મહારાષ્ટ્રમાં એક જ દિવસમાં બુધવારે કોરોનાના 23,000 નવા કેસ નોંધાયા છે. તેની સામે 17,000 જેટલા લોકો સાજા થયા છે. નાગપુરમાં તો શનિવાર અને રવિવારે જનતા કર્ફ્યુ લગાવવા માટે નિર્ણય લેવાયો છે. મહારાષ્ટ્રમાં રિકવરી રેટ સૌથી વધુ હોવાનું સંજય રાઉતે જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેમણે કટાક્ષ પણ કર્યા હતા. ધારાવી જેવા વિસ્તારમાં કોરોના પર કાબુ મેળવી લેવાયો હોવાનું પણ સંજય રાઉતે જણાવ્યું હતું. શિવસેના સાંસદ સંજય રાઉતે પલટવાર કર્યો. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું કે WHOએ પણ BMCના વખાણ કર્યા છે. કોરોના મુદ્દે સંજય રાઉત વધુ એક વખત પલટવાર કરતા દેખાયા. તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં લોકોના સાજા થવાનો રેશિયો પણ સૌથી વધારે છે. ભાજપ પર તેમણે પ્રહાર કર્યો. મહારાષ્ટ્રમાં રિકવરી રેટ સૌથી વધુ હોવાનું સંજય રાઉતે કહ્યું હતું.
આ ઉપરાંત WHO પણ મહારાષ્ટ્ર સરકારના વખાણ કર્યા હોવાનું તેમણે કહ્યું. ધારાવી જેવા વિસ્તારમાં પણ કોરોના પર કાબૂ મેળવી શકાયો છે. સરકારની સારી કામગીરી અંગે તેમણે વાતચીત કરી હતી. આ ઉપરાંત કટાક્ષ કર્યો. દર્દીઓ શું ભાભીજીના પાપડ ખાઈને સાજા થયા છે તેવો કટાક્ષ કર્યો હતો સંજય રાઉતે. अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है और इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तबीयत खुशनुमा रहेगी. महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए. ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं. पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे. કોરોના મહામારીએ દેશમાં માઝા મૂકી છે. હાલ અમેરિકા બાદ ભારત વિશ્વમાં કોરોના સંક્રમિત દેશોની લિસ્ટમાં બીજા સ્થાને છે. કોરોનાની વિકરાળતાનો અંદાજ એ વાતથી જ આવી જાય છે કે આજ દિન સુધીમાં દેશમાં 382 તબીબો કોરોનાનો ભોગ બન્યા છે અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશને કોરોનાનો ભોગ બનેલા તબીબોના નામની લિસ્ટ જાહેર કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધને સંસદને એવી માહિતી આપી હતી કે કોરોના કાળમાં દેશભરમાં કેટલા કોરોના વોરિયર એવા આરોગ્યકર્મીઓના મોત થયા છે, પણ તેનો આંકડો કેન્દ્ર સરકાર પાસે નથી. આરોગ્ય મંત્રીના નિવેદનથી ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે અને તેમણે 382 તબીબોની એક યાદી જાહેર કરી છે જેઓ ફરજ દરમિયાન કોવિડ-19નો ભોગ બન્યા છે. ભારતમાં ડોક્ટર્સની એપેક્સ બોડી આઈએમએ કેન્દ્ર સરકારના નિવેદન પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે સરકાર આવા જવાબ રજૂ કરીને પોતાની નૈતિક જવાબદારીમાંથી છટકી ન શકે. આ પ્રકારે કેન્દ્ર મહામારી કાયદો અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ નજરઅંદાજ કરી ન શકે. રાજ્યસભામાં કોરોનાથી હેલ્થકેર સ્ટાફ, તબીબો, નર્સ, મેડિકલ સ્ટાફ અને આશા વર્કર્સના મોત થયા છે, પણ આરોગ્ય એ રાજ્યોની જવાબદારીમાં આવે છે અને તેનો ડેટા કેન્દ્રીય સ્તરે નથી રાખવામાં આવતો. આઈએમએએ એક નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે સરકાર આવા નિવેદન દ્વારા પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી રહી છે. વિશ્વમાં કોરોનાથી ભારતમાં સૌથી વધુ વોરિયર્સ એવા તબીબો અને આરોગ્ય કર્મીઓના મોત થયા છે. દેશના આ નાયકો પ્રત્યે સરકાર આંખ આડા કાન ન કરી શકે. આઈએમએને આ અસહજ લાગી રહ્યું છે. આંશિક વીમા નીતિ ઘડીને સરકાર હવે આ મામલે વળતર ચૂકવવામાંથી પણ છટક બારી કાઢે છે. આ પ્રકારે સરકાર તેમને એક તરફ કોરોના વોરિયર ગણાવે છે અને તેમના પરિવારને તેના લાભ નહીં આપીને પાખંડ કરી રહી હોય તેવું લાગે છે. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશને 16 સપ્ટેમ્બરના જાહેર કરેલા કોવિડ-19 ડેટા મુજબ 2388 તબીબો કોરોનાથી સંક્રમિત થયા હતા અને તે પૈકી 382 ડોક્ટર્સે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. આજે પીએમ મોદીનો 70મો જન્મદિવસ છે, ત્યારે વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ આપવાની સાથે સાથે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ દેશમાં વધતી જતી બેરોજગારીનો મુદ્દો પણ યાદ કરાવડાવ્યો હતો. રાહુલ ગાંધીએ પહેલા ટ્વીટમાં પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ આપી, પણ એ પછી તરત જ રાહુલ ગાંધીએ બીજું ટ્વીટ કર્યું અને યુવાનોની રોજગારીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. ટ્વીટમાં રાહુલ ગાંધીએ નરેન્દ્ર મોદી પર કટાક્ષ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આજે દેશનો યુવા રાષ્ટ્રીય બેરોજગારી દિવસ તરીકે ઉજવી રહ્યો છે. આ યુવાઓની મજબૂરી છે, રોજગાર તેમના માટે સન્માન છે અને ક્યાં સુધી સરકાર તેમને રોજગાર આપવાથી પાછળ હટશે. મોદી સરકારને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. આજે કેન્દ્રીય મંત્રી હરસિમરત કૌરે રાજીનામું આપી દીધું છે. મોદી સરકારને આ મોટો ઝટકો મળી રહ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી હરસિમરત કૌરે મોદી સરકારમાંથી રાજીનામું ધરી દીધું છે. કૃષિ વિધેયકના વિરોધમાં હરસિમરત કૌરે આ રાજીનામું ધરી દીધું છે. કૌરની પાર્ટી શિરોમણી અકાલી દળ પણ છે.
આ વિરોધમાં હરસિમરત કૌરે કહ્યું, મને ગર્વ છે કે હું ખેડૂતોની સાથે ઊભી છું. ભાજપ માટે ઝટકા સમાન આ સમાચાર. મોદી સરકારને એક ઝટકો પડ્યો. કેન્દ્રીય મંત્રી હરસિમરત કૌરે મોદી સરકારમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. કૃષિ વિધેયકના વિરોધમાં હરસિમરત કૌરે રાજીનામું આપતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. કૌરની પાર્ટી શિરોમણી અકાલી દળ આ વિરોધમાં દેખાઈ રહી છે. હરસિમરત કૌરે કહ્યું છે કે મને ગર્વ છે કે હું ખેડૂતોની સાથે છું. કૃષિ વિધેયક વિરોધ તેમણે દર્શાવ્યો હતો. બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીશું. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.